So I hope you can see the screen, right? Mitochondria. Yes, sir. Okay. Mitochondria. You are familiar with this. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದನೂ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. You are familiar with this particular organelle. You know it is commonly called powerhouse of the cell. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ. Because it is associated with the production of energy in the form of ATP. So this is one organelle which is found in the cells, and its main function is to produce ATPs, adenosine triphosphates. So what are adenosine triphosphates? Adenosine triphosphate molecules are used as energy source by the cell for its biochemical reactions. So cell ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎ ಟಿ ಪಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, cell will not function because it needs energy. Of course, without mitochondria also cell can function, but to a limited extent. Now, mitochondria are rod-shaped organelles, and they are very very small. You remember, you can observe them only under electron microscope because their size ranges from 0.5 to 1 micrometer in diameter. And as I already told you, they are the sites of aerobic respiration in eukaryotic cells. You remember this very important point. They are found only in eukaryotic cells. Prokaryote cell ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ prokaryotic cells. They are found only in the eukaryotic type of cells. And as I already mentioned, the function of mitochondria is to produce ATP. Then let us move on to the some other points. Synthesis of ATP in mitochondria occurs during the last stage of respiration. ನೀವು ಈ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಸೆಲ್ದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಟಿ ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ mitochondria is the site of oxidative phosphorylation. You remember this, okay? That means the enzymes, all the enzymes which are required for the Krebs cycle and oxidative phosphorylation are found in the mitochondria. This relies on membrane proteins. Okay, I told you. So proteins and enzymes which are required for the process are found in the mitochondria. Distribution, I already told you, they are found in eukaryotes only. Prokaryote ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ prokaryote ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ prokaryote ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ we may discuss about one thing called the mitochondria are nothing but bacteria. Okay, so that's a different story. Let us not get confused. So they are found only in eukaryotic cells. And number, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the number is not fixed. You remember, the number of mitochondria depends upon the type of cell. For example, the cell which needs more amount of energy, it will be having more number of mitochondria. For example, if you compare the muscle cell and skin cell, so you find more number of mitochondria in the muscle cell because it is very active, it needs more energy for its functioning, and you find less number of
mitochondria in the skin cell. So skin, of course, skin cells also need energy, but the amount of energy required is less compared to the muscle cell. And you find very high number of mitochondria in nerve cells, right? Liver cells. So just remember, the cells which are metabolically active, they have very high number of mitochondria, and the cells which are comparatively less active, they will be having less number of mitochondria. So that's what you have to remember. So there is no fixed number. The number of mitochondria varies. So that's what we call as distribution. And normally where you find mitochondria? Mitochondria are found in cytoplasm of the cell normally. So you find the mitochondria distributed in the cytoplasm. But sometimes the position may be fixed. For example, if you remember the structure of sperm, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಲು. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ the position or the distribution of mitochondria may be different, but commonly they are found in cytoplasm, okay, evenly distributed in the cytoplasm. Okay, that's about some general things. Then let us move on to the study of structure. Now remember, here we are talking about ultrastructure, right? Ultrastructure, because this structure can be observed only under electron microscope. So electron microscope ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ultrastructure ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we call it as the ultrastructure. Now mitochondria, they have two phospholipid membranes. If you can see this picture, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ್ದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Okay, so it is continuous, whereas the inner membrane is showing infolding. So it infolding ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now remember the structure of mitochondria. You can draw the outline, right? So very easily ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ್ದು ಔಟ್ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. This is the outermost membrane. Normally mitochondria, it comes in different shape. So this is the outer membrane, which is smooth and continuous. Whereas the inner membrane, let us say this is the inner membrane, it shows infoldings like this, the finger-like infoldings, right? And you can draw the structure somewhat like this. It's a very easy structure when it comes to the drawing of the diagram. Okay, so this is mitochondria, and you can see the inner membrane showing infoldings. Okay, so like this. This is how you can see the outer membrane and inner membrane. And inner membrane shows some finger-like structure. So these finger-like projections are called cristae. Okay, we are going to study about that. They are called cristae. And here you can see, because of this, we have two separate spaces. This is one space. Okay, so outer membrane ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೌ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? So we have two spaces. This is the space where you find the enzymes,
and this is the matrix where you find some other structures like DNA, ribosomes, etc. Okay, so I hope you understood the outer membrane and inner membrane. So this is the outer membrane, okay, and this is the inner membrane, whereas these finger-like projections, right? So these finger-like projections are called cristae. So the space found between the two membranes is called intermembrane space, and the space which is found at the center is called matrix. Okay, I'm not going to write it. So outer membrane, inner membrane, matrix, and cristae. So these are the four important structures which you need to understand. Okay, now let us move on to the PPT only, right? I hope PPT is visible now. ವಾಪಸ್ PPT ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Okay then, so fine. Because I used whiteboard and I don't know whether it is visible to you or not. Okay, so this is how you find. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ that is the meaning of the outer membrane, which is smooth, permeable to several small molecules, and the inner membrane, which is folded into cristae. I already explained what are cristae. So these finger-like projections are called cristae. This is less permeable, and the inner membrane is the site of electron transport chain. So adane ETS anta helidnalva, electron transport system. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, and that is the location of ATP synthase. ಅಂದ್ರೆ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಜಾಗನೇ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಈ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ outer surface of the outer membrane and inner surface of the outer membrane. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು, ಇದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ outer surface of the inner membrane and inner surface of the inner membrane. So four words I'm using. Listen carefully. This is, okay, so this is the outer surface of the outer membrane. This is the inner surface of the outer membrane. This is outer surface of inner membrane and inner surface of inner membrane. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ATP synthesis. Okay, that's about the four membrane. I hope I didn't confuse you. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ದೆನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ matrix. And what is matrix? Matrix is an aqueous solution within the inner membrane of the mitochondrion, and it contains ribosomes, enzymes, and circular mitochondrial DNA necessary for mitochondria to function.
ಸೊ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. So remember, these ribosomes are different from the ribosomes found in the cytoplasm of the cell. Preferably 70s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿ 80s ಇದ್ರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ್ದು ರೈಬೋಸೋಮು 70s ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Then we find main thing is DNA, which is called mtDNA, mitochondrial DNA. Mitochondria has its own DNA. Actually DNA ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? DNA ಸೆಲ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇನ್ DNA is found in the nucleus of the cell, which is the main genetic material of the cell. But each mitochondria, they have their own mitochondrial DNA. So about this we are going to study in next class. Okay, mitochondria semi autonomous organelle ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ರೈಟ್ ನೌ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA. Okay, and very interesting thing is we get mitochondria from our mother, not from the father. So the mitochondria which I am having in my cells, I got it from my mother and she got it from her mother. So male parent ಇಂದ ಯಾರಿಗೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಏನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮದರಿಂದ ಡಾಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮದರಿಂದ ಡಾಟರ್ಗಲ್ಲ, ಮದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ some particular studies. Anyway, let us not worry about that. And lastly, when it comes to the structure, there is something called F1 particles. Okay, so are elementary particles. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟೆದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ particles, and they are nothing but the enzymes which are associated with ATP synthesis. Okay, this is another diagram just to show you some structures. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? DNA ಇದೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA. ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA. Okay, so this is mitochondrial DNA, and you may find some granules of any kind. Then ribosomes. So these are the ribosomes. Okay, so outer membrane, inner membrane, intermembrane space. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ one cristae is enlarged here, and on the surface of the cristae you can see the F1 particles. ಸೊ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು ATP ಸಿಂಥೇಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. I am explaining it in very much detail, but the structure of mitochondria is very, very simple. Outer membrane, inner membrane, intermembrane space, then cristae, F1 particles, matrix, DNA, RNA, DNA and ribosomes, etc. So ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಪ್ರತಿ F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡು, ಒಂದು ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲು, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
So if asked, you must remember this, otherwise it's not important. Okay, so remember, F1 particles are the structures which are found on the inner membrane of the mitochondria. They are the site of ATP synthesis, and they are nothing but the ATP synthase enzyme only. Okay, so that's about the structure. Now before I move on to the functions, I just want to know whether you understood the structure or you have any specific questions from the structure of mitochondria. So you have any questions regarding structure of mitochondria? ಇದೇನ್ರಿ No, ಏನಾದ್ರು sir. ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಪಾಪ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಎಸ್, ಜಯಶ್ರೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? No, sir. ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಯಶ್ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay then, so I will move on to the functions, no problem. So functions of mitochondria. First, I already told you, production of adenosine triphosphate. This is the most important function of mitochondria. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ATP, production of ATP is the most important function of the mitochondria. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದರ ಹೆಸರು ETS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ADP ಇಂದ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. Okay, now oxidation of carbohydrates. Next function ನೋಡಿ, oxidation of carbohydrates ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ will be digested and it will be converted into glucose molecules. So these glucose molecules will enter into the cell. So each and every cell. And in the cell, in the cytoplasm of the cell, the glucose molecule is converted into pyruvic acid by glycolysis process. And these pyruvic acid molecules will enter into the mitochondria and the Krebs cycle takes place. So in the Krebs cycle, NADH2, FADH2, GTP, etc. are produced. And these NADH2 and FADH2 are ultimately converted into ATP during ETS. So all this process can be considered as oxidation of carbohydrates. So two important steps, that is Krebs cycle and ETS, since they occur in the mitochondria, we can say that is the function of mitochondria. Okay, so next oxidative decarboxylation anta helte. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದು, C6H12O6 is equal to 6CO2 plus 6H2O plus ATP ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಆಮೇಲೆ 6 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 28 ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that oxidative decarboxylation takes place in the Krebs cycle, which occurs in the mitochondria. So therefore, you can say the release of carbon dioxide from the
carbohydrate source is also one of the function of mitochondria. Okay, then beta oxidation of fatty acids. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಸೆಲ್ಸು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಂದ ತಗೋತವೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ತಿಂದಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 hours 3 hours ಆದಮೇಲೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಟ್ 4 o'clock or 5 o'clock, if you don't eat anything in between, what happens? All the glucose molecules will be used up by the cells. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲು ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಈ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಿಪಿಡ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. You remember this very important point. Okay, now that is called beta oxidation of fatty acids. Right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲಿಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬೆಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಳಗಿರೋರೆ, ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಇರ್ತೀರ, ಆದರೂ ಯಾರೋ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 methods. ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಈಟ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗಿ ಅದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ರೈಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಫ್ಯಾಟ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್. If you want to burn the fat, the logic is very simple. Provide less amount of carbohydrate to the cells. So automatically ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸು ಫ್ಯಾಟ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ರೈಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ರೈಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲಿಮ್, ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಡಯಟು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು, ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದ,
ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ಹಂಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಎನಿವೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೀಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. And last one is oxidation of protein. Oxidation of protein andra mitochondria can use amino acids as a source of energy. But remember, this is a very dangerous condition. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಡೇ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಿವರ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 days, ರೈಟ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೇ ಫಾರ್ 3 or 4 days, ಒಂದು 3, 4, 5 ದಿನ ನೀವೇನು ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಪಾಪ ಮೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾವುದದು ಬೋನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, if oxidation of protein is happening, it is a dangerous condition. If fat is being burnt, not a problem, right? So ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ 2 more functions I will just tell and we can finish. ಸೊ ಥರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವರಿಂಗ್. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೈ ನಡುಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ನಡುಗುವಾಗ ಈ ಮಸಲ್ಸು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಈ ಯಾವುದು ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ETS ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಶಿವರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಹೈಬರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೈಬರ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಗ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಹಳ ಸಿವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ 0°C ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಹಳ ಸಿವಿಯರು. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಮೇ ಡೈ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೆತ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್. And that summer sleep is called hibernation. So hibernation ನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಲ್ವ, ಅದು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು, 3 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯಾಟ್. And at the end of hibernation, it starts producing heat, right? So it starts releasing heat. So body warm ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಅದು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಬೋನ್ಸ್
you know, are the organs of calcium deposition. So calcium deposition, calcium storage organ ತರ work ಮಾಡ್ತವೆ. And remember, calcium ions can be accumulated in more concentration in the mitochondria. So mitochondria are capable of accumulating and storing mitochondria. So you can consider the calcium deposition or calcium storage as one of the function of mitochondria. But remember, it is specific. It happens only in bones. Okay, so these are some of the functions of mitochondria: calcium ion accumulation, thermogenesis, oxidation of protein, beta oxidation of fatty acids, and oxidative decarboxylation. And the main function is production of ATP. So that's about the functions of mitochondria. And the another topic is semi-autonomous organelle antide, that I will take up in another class, right? So in today's class we discussed about the structure and function of mitochondria. So if you have any doubts, you can ask me.